अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं समझ नहीं आ रही कि तुहानूं कहां ते की ना कहां। मेरे ते बत्ती गुल होई पई है। नादरीन, विकास कैफे ते असीं बैठे हैं। किहड़ा रोड आ? सत्याना रोड, विकास कैफे। तो मैं अक्सर मतलब जो किते शो शू करा या कोई थकावट हो जाए ना, तो फिर जरा सुकून रिलैक्स कर लेना मैं। तो मेरे दोस्त ने अमजद साहब, इन्हों का पहले मैं तुहानूं तारफ करावां। इन्हों की रैक्स की दुकान आ कंप्यूटर की। इन्हों की किस्मत माड़ी वो इस तो कि ये पूरा महीना सिर्फ मेरे काम करते हैं। बस आ रैम पा दे या कंप्यूटर पा दे, LCD बदल दे, लीड खराब हो गई वो लै दे। बेचारा मुफ्त च ना एवं ही। तो ये मेरा बड़ा प्यार वाला जी है। इन्हें बुलाया कि यार आओ शो करके ना, तो असीं इत्थे आ गए। इत्थे आ गया तहजीब हाफिज साहब। तहजीब हाफिज साहब ठीक है। यानी ये बारे मैं इन्ना ही कहांगा भाई दे कि जी अजकल की नौजवान नस्ल है ना, इनू मुतमैन करना, इनू अपने काबू च करना, अपने टैलेंट ना बहुत औखा काम आ। ये मासूम नहीं है जिदा किसी दौर च आवाम होंदी सी ना, भी फिक्की कॉमेडी के भी हसी जाते आ, फिक्के शेरां दे भी दाद दे जाते। अज की न्यू जनरेशन जी इन्नी क तेज़ हो गई है कि आम बंदा इनू लवेटे च नहीं लै सकता। सीधी गल आ, तुसीं मुतमैन नहीं कर सकते। न्यू जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे ऐसे अकलमंद ने। और यह भाई होया यानी कि न्यू जनरेशन का शायर है इस टाइम, यानी सोशल मीडिया ते और TV ते तो वैसे शर्मीला बड़ा, कहना मैं इंटरव्यू नहीं देना। मैं बड़ी मुश्किल कोई एक इन्ना शो किया भाई ने। तो मतलब इस टाइम तहजीब हाफिज का एक कह लो कि दौर है। हर आर्टिस्ट का एक दौर होंदा ना, इस मेरे भरा का दौर चल रहा है। और मैं जनाब जी अज आए सी, इत्थे इन्हां दा मुशायरा सी, ते असीं जनाब अमजद साहब ने भी, वो भी फैन ने इन्हां दे। तो मैं थकावट जरा क्योंकि शो करके ना बहुत दिमाग जिहड़ा ना थक जाता है। तो आ भैन होनी इत्थे मालिश वगैरह का निज़ाम कर रहे थे। मैं कहा यार आ करा दिओ। तो करते करते अमजद साहब कहते यार गाउंदे बहुत अच्छा ने। तो मैं कहा यार क्या बात है अगर गाउंदे। तो इन्होंने गाना सुनाया, नादरीन यकीन करो, मैं सिर्फ असीं कल्ले ही आए थे 3-4 जने, सिर्फ इस बंदे का गाना सुन के मैं कहना यार मैनू ना चैन नहीं होना जिन्नी देर तक मैं तेरी रिकॉर्डिंग ना की। दफ्तर गए, दफ्तर जाके कैमरे या माइक अपना इंस्ट्रूमेंट सारा कुछ लिया के 2 घंटे ला के सिर्फ इस भाई की करके, इस भाई का करके असीं इत्थे अरेंज किया। और असीं हैरान हाँ सारे, और तुहानूं असीं सुणावांगे हुणे। तुसीं सिर्फ ये देखना है कि प्रोफैशन ते उहदा मतलब मालिश वगैरह रात नूं करनी सारिਆਂ ਨੂੰ, दोस्तों अमजद साहब नूं सारिਆਂ ਨੂੰ, लेकिन ਉਹਦੇ ਕੋਲ टैलेंट तुसीं देखना कि की है और ਇਹਦੀ जगह की होनी चाहिए और की है। तो बाकी गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ तो फिर मेरियां गल्लां ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मजीद अच्छी समझ आएगी। हाफिज साहब तुसीं कुछ नहीं सर, ਅਸੀਂ सुन ਲਈਏ पहले फिर इंशाअल्लाह गल। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ जी, लो फिर सुनो। की नाम तेरा? उमर दराज जी। उमर दराज मांग के लाए थे 4 शीशियाँ, 2 सरसों के तेल में कट गई, 2 गिरी में, 2 गिरी के में। ला भाई उमर दराज जी, गाना सुना दे, सुभान अल्लाह कर दे सारा कुछ। दो डंग दस के गत्ते साल ने जाओ ना रब दई वतन ते आ जा, पे अमर दई दराज नु मन मोनी ओई के वारी शकाल विखा जा, क्यों कर परदेस पसंद ले आई, हो मेरी मिन्नत आ जा लावारिस मयात दा साई कोई नहीं, ओ हथिया वंज कफान पवा जा, निसरे धाई माया ओ निसरे धाई माया जिदे टुर सजन गरे, ओ गई ठाठी उदई माया। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। उथा मार आइयो ढोला था मार आई, था
मार आइयो ढोला था मार आई प्यार पाके ततड़ी दा प्यार पाके ततड़ी दा दिल साड़ आई था मार आइयो ढोला था मार आई उठा मार आइयो ढोला था मार आई प्यार पाके ततड़ी दा प्यार पाके ततड़ी दा दिल साड़ आई था मार आइयो ढोला था मार आई तेरे नाल प्यार पाके सब कुछ भूल गई गलियां दे कखा वांगू बेलिया में रुल गई तेरे नाल प्यार पाके सब कुछ भूल गई गलियां दे कखा वांगू बेलिया में रुल गई फुल्ला जई जिंदड़ी नू सूली चढ़ आई था मार आइयो ढोलका मार आई था मार आइयो ढोलका मार आई प्यार पाके ततड़ी दा प्यार पाके ततड़ी दा दिल साड़ आई था मार आइयो ढोला मार आई ओ था मार आइयो ढोला मार आई जग नाल तेरे पिछे सोनिया गवाईए गुण वगु वड वड खांदी है जुदाई जग नाल तेरे पिछे सोने गवाईए गुण वगु वड वड खांदी है जुदाई फुल्लां जी जिंदड़ी नू फुल्लां जी जिंदड़ी नू सूली चाड़ आई था मार आइयो ढोला था मार आई था मार आइयो सोना था मार आई मैं कर देना अच्छा पहली गल ये है कि मतलब ये बदतमीजी है कि एडा अच्छा टैलेंट होवे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਘਟਾਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਆਈਟਮ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੀਪਲੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਖਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਲੋਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕ ਵਾਲਾ ਵੋਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਚੁਕਵਾਏ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਬਸ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਵੀ
ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡ ਕੇ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦ ਫਰੀਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਈ, ਫਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੇਂਦ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਚਕਸ ਨਾਲ ਕੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਵੋਕਲ ਸੁਰ ਚ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਤਾ ਵਾ, ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਾਇਕ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਓਡਾ ਅੱਛਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਘੁੱਟਦੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪਿੰਨੀ ਸੁਰ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਬਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਧਰ ਕੋਮਲ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਤੀਵਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਭਰਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕੁਝ, ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 3000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਲੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ, भी पैसे नहीं देने का, पापा मैंने एल्बम करना है, मुझे 8 लाख रुपया चाहिए, मुझे नहीं पता। वो कहा बेटा क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा कर लो। अच्छा आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चे को खराब कर रहे हो, तुम चुप करो, बच्चे का शौक है बेटा, चलो मैं पेमेंट कर दूंगा, गाने बनवा लो। तो बहुत गुस्से से विंगी जी गिटार लैके पार्टियां पैंटा पा के सोहना एक लाते हैं फटे जे धरा के करते, तो वो हिट हो रहे हैं, मतलब बड़ा अच्छा सिलसिला। यह जो निज़ाम है जैनवन निज़ाम है, इन्हू गॉड गिफ्टिड अल्लाह ने दिता है। और बहुत ऐसे सिंगर ने ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਟਰੈਕ ਦਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ, 2 ਲੱਖ ਵਾਲੀ, 5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸੈਲਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਮਿੰਟ ਕੁ ਬਾਅਦ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਦੇ, ਨਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮਾਕਸ਼ 'ਚ ਭਜੂ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਟੈਂਡ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਪ ਵੱਜਣ ਪਿੱਛੇ। ਮਤਲਬ ਨਸਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਥੱਲੇ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਦਿਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟਵਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਘਟਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਲਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਨ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਿੱਟਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਇਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ, ਸਰਾਇਕੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਟਾਰਾਂ ਸਟਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮਰਾਸੀ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਸਤਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਮੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਮੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਤਿਆਣੇ ਦੇ? ਆਹੋ, ਮੈਂ ਸਤਿਆਣੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਮੀਆਂ ਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਾ एक शेर है पुराना ऐसे जी जी, को याद ऐसे सिचुएशन शेर है कि जिन्हें गाने की आदत भी हो और शौक़ इबादत भी, जिन्हें गाने की आदत भी हो और शौक़ इबादत भी, दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां बनकर निकलती हैं। वाह 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 वाह, एक कितना शेर है जी? ये नज़ीर, मेरे ख्याल में नज़ीर अकबर आबादी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंशाल्लाह इतना ही मैं कोशिश करता रहांगा ते तुसी मेरे नाल रहना, मेरा साथ देना और इंशाल्लाह ताला मैं जिथे तक कोशिश, मेरी कोशिश हुई ना, मैं जो कर सकिया मैं इंशाल्लाह इन्हां दे लोकां से जरूर करांगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।